हेलो स्टूडेंट्स। आज आम पढ़ा जाऊँ दशम श्रेणी भौतिक विज्ञान प्रथम चैप्टर जोटिकी हूँ रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो प्रथमे आम जानिबा रासायनिक प्रतिक्रिया कौन। यह जानिबा पूर्व आमको जानवा पड़ो जे परिवर्तन कौन। तो पिला माने आमे पूर्व श्रेणी रे पढ़ीछु जे आम चतुर्पार्श्व प्रति मुहूर्त कौन ना कौन परिवर्तन अनवरत भाव घटी रही है। तो यह लक्ष्य करी परिवर्तन को मुख्यतः दुईटी भाग विभक्त करा जायछि। गोटी है भौतिक परिवर्तन एवं अन्यटी होछि रासायनिक परिवर्तन। एबे आमे जानिबा भौतिक परिवर्तन कौन ना जेउ परिवर्तन रे कौनसी वस्तु तार मूल अवस्था अन्य जे कौनसी अवस्था को परिवर्तित हेले मध्य आमे ताहार मूल अवस्था को फेरी पाई थाउ। तो ताहाको आमे कहि थाउ भौतिक परिवर्तन। एहार सबुठारु सरल उदाहरण हेउछि जलचक्र। पिला माने तुमे देखिथिबो जेपरि गोटिए बरफ खंड को गरम कले ताहा तरली जाई जलर परिणत होइଥାଏ एवं जल को अत्यधिक गरम कले ताहा बाष्पर परिवर्तित होइଥାଏ। तेबे जदि आमे एहार रिवर्स प्रोसेस को देखिबा अर्थात जेपरि आमे जलीय बाष्प को घनीभूत कराइले कोन एहा जलर परिणत होइଥାଏ पुनश्च जल को घनीभूत कराइले ताहा बरफ रे परिणत होइଥାଏ। एहाको आमे भौतिक परिवर्तन बा भौतिक प्रतिक्रिया मध्य कहि परिबा। एबे आमे जानिबा रासायनिक परिवर्तन। एथिरे कोन होइଥାଏ ना जदि कोनोसी वस्तु गोटी अवस्था अन्य एक अवस्था को परिवर्तित हुए तेबे आमे जेते चेष्टा कले मध्य एहार पूर्व अवस्था को आनी परिबा नाही। फॉर एग्जांपल आमे कहि परिबा लुहारे कलंकी लागिबा। पिला माने तुमे लक्ष्य करिथिबो कोनोसी लौह पदार्थ जदि अधिक समय धरी जल बा जलीय बाष्प संस्पर्श रे आसे सेथिरे कलंकी लागि जायते। तेबे कहिलो देखि सेही कलंकी को आमे पुनश्च लुहारे परिणत करि परिबा कि। द्वितीय उदाहरण जदि देखिबा तुमे समस्ते क्षीररु दही तयारी हेबा देखिथिबो किंतु कहिलो देखि आमे दही को पुणी थरे क्षीर रे परिणत करि परिबा कि। तृतीय आउ सबुठारु सरल उदाहरण होउछि आमे रोषेई समय रे जेउ सबु पनीपरिबा नेई थाउ सेगुडिकर रोषेई पूर्वरु जेपरि स्वाद रंग और गंध थाए ताहा रोषेई परे संपूर्ण भाव परिवर्तन हो जाए एवं आमे जेते चेष्टा कले मध्य रोषेई हे सारिथिबा पनीपरिबा को ताहार पूर्व अवस्था को फेराई परिबा नाही। तो एही सबु परिवर्तन को आमे कहिथाउ रासायनिक परिवर्तन बा रासायनिक प्रतिक्रिया। एबे आमे जदि सरल भाषा रे रासायनिक प्रतिक्रिया कौन ताहा बुझीबा को चेष्टा करिबा तेबे आमे कहि परिबा जे जेउ प्रक्रिया रे एक बा एकाधिक पदार्थ गुडिक मध्य रे प्रतिक्रिया घटी एक बा एकाधिक नूतन पदार्थ सृष्टि होइଥାଏ ताहाकू रासायनिक प्रतिक्रिया कुहा जाय। एही रासायनिक प्रतिक्रिया रे जेउ पदार्थ गोटिए अवस्था अन्य एक अवस्था को परिवर्तित होइଥାଏ ताहाकू प्रतिकारक एवं एही प्रतिक्रिया रे जेउ नूतन पदार्थ सृष्टि होइଥାଏ ताहाकू उत्पाद बोली कुहा जायଥାଏ। एबे आमे जानिबा रासायनिक प्रतिक्रिया रे केउ सबु परिवर्तन होइଥାଏ। तो जेतेबेले भी कोनोसी रासायनिक प्रतिक्रिया घटिଥାଏ सेथिरे प्रतिकारक और उत्पादर अवस्था रंग स्वाद गंध और तापमात्रा रे परिवर्तन देखा जायଥାଏ एवं केतेक प्रतिक्रिया रे गैस निर्गत हेबा सहित अवक्षेप मध्य सृष्टि होइଥାଏ। तो ए पर्यंत आमे जानिलु जे रासायनिक प्रतिक्रिया कौन यह किपरि होइଥାଏ और रासायनिक प्रतिक्रिया समय रे पदार्थ रे केउ सबु परिवर्तन देखा जायଥାଏ। एबे आमे जानिबा गोटिए रासायनिक प्रतिक्रिया को किपरि समीकरण आकार रे प्रकाश करा जाई परिबो। हेलो स्टूडेंट्स, आशा करुच्ची तुमे माने रासायनिक प्रतिक्रिया कौन ताहा भल भावे बुझी पारिथिबो। एबे आमे जानिबा रासायनिक समीकरण कौन ताहा परे आमे जानिबा रासायनिक समीकरण किपरि समतुल करिबा एवं यह काहेकि आवश्यक। तेबे आस आमे जानिबा रासायनिक समीकरण कौन। जदि सरल भाषा रे कहिबा रासायनिक समीकरण हेउची रासायनिक प्रतिक्रियार सांकेतिक परिप्रकाश जेउथिरे प्रतिकारक एवं उत्पादरे थिबा पदार्थ मानकर प्रतीक बा संकेत को व्यवहार करी रासायनिक समीकरण गठन करिथाउ। तो पिला माने एबे आमे गोटे उदाहरण सह एहाकु बुझिबा। तुमे माने जानिथिबो कार्बन को अम्लजानर उपस्थिति रे जलाइले सेथुरु अंगारकाम्ल गैस निर्गत होइथाय जेहेतु
ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କାର୍ବନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦ। ତେଣୁ କାର୍ବନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଆମେ ସମୀକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ସମୀକରଣର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖିଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଓ ଏକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକାରକ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ ଥିଲେ ସେଥିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ କାର୍ବନ, ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତୀକ ଓ ସଂକେତର ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି କାର୍ବନ ପ୍ଲସ୍ O2 gives rise to CO2। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କହିଥାଉ ସୂଚକୀୟ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ବା ସ୍କେଲିଟାଲ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ବି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଆଧାରରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ଉତ୍ପାଦର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ସମାନ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିକାରକରେ ଥିବା ମୌଳିକମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ପାଦରେ ଥିବା ମୌଳିକମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାଉ ସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯଦି ଏକ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଅସମତୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏଠାରେ H2 ପ୍ଲସ୍ O2 gives rise to H2O ହେଉଛି ଏକ ଅସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଏହାକୁ ସମତୁଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକେତର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାକ୍ସ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେପରି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଏହି ସମୀକରଣର ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠାରେ ପ୍ରତିକାରକରେ 2ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଉତ୍ପାଦରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାରକରେ 2ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମକୁ ସମତୁଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ପରେ ଯେଉଁ ସଂକେତରେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ସମତୁଳ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ମୌଳିକ ଥିବା ସଂକେତ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦରେ ଥିବା H2O, ଯେଉଁଥିରେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ସମତୁଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବାକ୍ସ ବାହାରେ ଆମକୁ 2 ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମୀକରଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସମତୁଳ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ପ୍ରତିକାରକରେ ଉତ୍ପାଦ ଠାରୁ 2 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନରେ 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିକାରକରେ ଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବାକ୍ସ ବାହାରେ 2 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସମୀକରଣର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କହିଥାଉ ସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ, ସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଅସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କିପରି ସମତୁଳ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେତେ ପ୍ରକାରର। ହେଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେତେ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ।
ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ 6 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ତାପ ଶୋଷୀ ଓ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବେ ଆମେ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ନେଇପାରିବା, ଯଥା କାର୍ବନକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାଳିଥାଉ, ସେଥିରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ କାର୍ବନ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଜଳର ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଣୁ ମିଶି ଦୁଇଟି ଜଳ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକଟି ଭାଙ୍ଗି ଦୁଇ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ କାହିଁକି ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକାରକର ବିଘଟନ ହେବା ପଛରେ ଶକ୍ତିର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 3 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ତାପୀୟ ବିଘଟନ, ପ୍ରକାଶୀୟ ବିଘଟନ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ତାପୀୟ ବିଘଟନ। ଯେଉଁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାପ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ତାପୀୟ ବିଘଟନ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟକୁ ଗରମ କରିଥାଉ, ତାହା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶୀୟ ବିଘଟନ। ଯେଉଁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରତିକାରକରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶୀୟ ବିଘଟନ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଉପରେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାହା ସିଲଭର ଏବଂ କ୍ଲୋରିନରେ ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଆସୁଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ। ଯେଉଁ ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଘଟନ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଇଥାଉ, ଜଳ ବିଘଟିତ ହୋଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ଅକ୍ସିଜେନରେ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା 3ଟି ପ୍ରକାରର ବିଘଟନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ ଏକ ଯୌଗିକର କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ କପର ସଲଫେଟ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ, ଏଠାରେ ଜିଙ୍କ କପରଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଙ୍କ କପରକୁ ଅପସାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ଓ କପର ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକ ମଧ୍ୟରେ ଆୟନର ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତେବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକର ଏକ ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରକର ଏକ ଅଂଶ ସହିତ ବିନିମୟ ହୋଇଯାଏ, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିବା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟ୍ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ସୋଡ଼ିୟମ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ରେ ଥିବା ବେରିୟମକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ବେରିୟମ ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟ୍ରେ ଥିବା ସୋଡ଼ିୟମକୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଥାଏ ବା ପ୍ରତିକାରକ ଠାରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ବା ପ୍ରତିକାରକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହରାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କାର୍ବନ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିବା ଫଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିକାରକରେ ଥିବା କାର୍ବନରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ଏଥିରେ ଜଳ ଏବଂ ସଲଫର ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରତିକାରକରେ ଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ରୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଜିଙ୍କରୁ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଲଗା ହୋଇ ଜିଙ୍କ 2+ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ଠାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ବା ପ୍ରତିକାରକ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିକାରକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଣିଥାଏ ତାହାକୁ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ପଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରେଟ୍ ବିଘଟିତ ହୋଇ ପଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନରେ ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ଏଠାରେ ପ୍ରତିକାରକରେ ଥିବା ପଟାସିୟମ୍ କ୍ଲୋରେଟ୍ରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଲଗା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ସେଥିରୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିକାରକ ସହିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶିଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ 2+ ଆୟନରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମିଶିଥାଏ ଏହା ଜିଙ୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆୟନଟି 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଜାରିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରକଟି ବିଜାରିତ ହେଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କାର୍ବନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ସେଥିରୁ ଜିଙ୍କ ଓ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଲଗା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ବିଜାରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କାର୍ବନ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଥିବାରୁ ଏହା ଜାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଉଭୟ ଜାରଣ ଓ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ବା ବିଜାରଣ ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାପଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିବା ପାଇଁ ତାପର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ତାପଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବିଘଟିତ ହୋଇ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣର ତାପ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ତାପଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଠାରୁ ତାପ ଗ୍ରହଣ କରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ତାପଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ଜଳକୁ ମିଶାଇଥାଉ ସେଥିରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ତାପ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ, ତ ଏହା ଥିଲା ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ଜାରଣର 2ଟି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସଂକ୍ଷାରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଶଳା ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସଂକ୍ଷାରଣ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଧାତୁ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଅମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂକ୍ଷାରଣ ବା କ୍ରମକ୍ଷୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସିଲଭର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା କଳା ଆସ୍ତରଣ, କପର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସବୁଜ ଆସ୍ତରଣ ଏବଂ ଲୁହାରେ ଲାଗୁଥିବା କଳଙ୍କି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶଳା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ତାହା ଜାରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ତାହାର ଗନ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ବଦଳିଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଶଳା ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ। ତ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଜାରକ କହିଥାଉ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଥିରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଜାରିତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।